Hello, everyone. This is a new podcast by MOER, which stands for Making Our Economy Right. MOER is a tiny organization founded in 1991 in Bangladesh after the fall of the Soviet Communist Empire. Communism, however, still exists in various forms, and this is why MOER continues to promote the liberalization of the economy, also known as the free market enterprise. Economies, unlike politics, do not thrive under bureaucratic restrictions or political boundaries. The economy is one. It is interconnected and we are all interdependent. Economies cannot survive in isolation unless in a totalitarian aura. To meet our unending demands and for our growth and prosperity, we need maximum economic freedom for the people of Bangladesh and the world. Thank you and hope you will find or at least listen to our podcast at your convenience. Hoping you like this one too. Bye now. So, Syed Ashraf Hussain, Chaudhry Ashraf Hussain, Chaudhry Ashraf Hussain and Dr. Sajjad Zahid. So, you wanted to also, I also want to interact with an economist. Because he's a professional economist. A proper economist. And he's involved in so many research and analyzing so many events, economic events of the country. Exactly. And he runs an institute, economic research group. Vaidudin Mamul is the chairman, right? He was a professor. আমাদের অনুষ্ঠানে we brought him a few times as chairman. When I went abroad, I took a letter from him. Yes, Nizam Ahmed is this. আমি আর ফারুক যেতাম ওনার ওখানে খুব যাইছি ফারুক ভাই was close to him. Yeah. একবার আমাকে রিকোয়েস্ট করাতে ফারুক ভাইকে আমার দৈনিক অর্থনীতি বিমান অফিসে ওইখানে যে আমাকে কয়েকদিন ধরে ফ্রি সার্ভিস দেওয়ার পরে ফারুক ভাইকে আপনি তো এগিয়ে এত সেধে নিয়ে আসা হলো আমাকে এখানে বসে একটু হেল্প করার ব্যাপারে কোনো পয়সার ব্যাপার না। কিন্তু আমি ফাউন্ড যে প্রচন্ড ভাবে এলোপ্যাথিক কাজ হচ্ছে, কোনো কাজের সিস্টেম নেই। তখন বললাম যে এটা করেন। Yes, and he knew so many people. ওরে বাবা, আমি দেখলাম উনি Fantastic. I miss him. Yes, of course, we are missing him. Farooq bhai was very well connected. He had a very large acquaintance, no doubt about it. Basically, he was a journalist. Yes. হ্যাঁ, কিন্তু এই সোশ্যাল নেটওয়ার্কটা Quite huge. প্রচুর ভাবে এবং In ইকোনমিক fact, I myself, Mr. Nizam, and আমরা অনেকগুলো রেডিওতে অনেক প্রোগ্রাম করেছি। Yeah. Radio Metro Wave. আমরা তিনজন একসঙ্গে অনেকগুলি প্রোগ্রাম। Yeah. ওইটা তো আপনারা যখন করেছেন তারপরে আমাদেরকে মনে হয় আপনি তো ই করলেন। আমরা গিয়ে বসলাম রাজনীতির সাথে একবার। হ্যাঁ, সেইটার পরের থেকেই আমরা তখন ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপ থেকে অর্থনীতির আড্ডাটা আচ্ছা আচ্ছা ওইটাতেই করলাম। যে ফারহাদের বড় ভাইটার নাম কি ছিল? ইমরানের বড় ভাই? ও, ইমরান হচ্ছে বড়। ইমরানই বড়। হ্যাঁ, ফারহাদ হচ্ছে ছোট। না, ইমরান ছিল যার রেডিও, রেডিও। তো ওখানে আমাদের টেমই করে আমরা ওখানে বেশ অনেক প্রোগ্রাম করেছি। ওটা তখন আপনি চলে গেলেন বা কিছু একটা হলো, ওই জায়গাটাতে উই টুক ওভার অর্থনীতির হালচাল নাম দিয়ে। ও রিয়েলি? এটা কি ইটিভিতে করছো? না, রেডিওতে। তো আমাদের প্রোগ্রামের নাম ছিল অর্থনীতির হালচাল। সেটারই কন্টিনিউশন। সেটা আমরা ফলো করি। আমরা আই থট রেডিও আপনি চলে গেলেন, তারপরে ইমরান আমাদের সাথে হলো। ও আচ্ছা আচ্ছা। কিন্তু আপনি থাকতে তো দু একবার প্রোগ্রামের ভিতরে আমরা শুরু করেছি। তারপরে আর কি ওটা ওরা বলতো আমরা কন্টিনিউ করতাম। আমি এনামুল হক বলে ইস্ট পড়ায় ও, এবং ইয়ার্সের সাথেই ওখানে লাইক we did so many programs. I mean, the only difference is now we're recording it for YouTube. ওখানে ওই যে কনভারসেশনের ফ্লো আরো ভালো থাকতো। অনেক
কারণ ওইটাই একদিক থেকে পডকাস্ট এসে যাওয়াটা বেটার, এবং লাইভ পডকাস্টে যাওয়াটা বেটার হয়। লাইভে যে আমরা we get we are recorded this and that একটা কনসার্ন whatever থাকে, যেটা অডিও হলে হয় না। the flow is better. হ্যাঁ, ওখানে ফ্লোটা বেটার, কিন্তু ওই যদি সবাই জানি যে আমরা এই কয় মিনিটের করছি, Yeah. লাগামিন হয়ে গেলে আবার না, ওটা তো হালচাল ছিল 30 minutes 20 minutes ছিল। 30 minutes long. Yeah, yeah, that is right. তো এখন সাজ্জাদ বলো, আমাদের আন্দোলন কেমন চলছে? How is this election going to come out? Any thoughts on that? আমি তো Opposition? এই বিষয়টাতে জানি না। লোকে নানান ধরনের মত, নানান ধরনের কথা বলে। নির্বাচন একটা ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট শুনি, এটা বাজারের শোনা কথা। আমার আই হ্যাভ নো ওপিনিয়ন, Yeah. নো ইনফরমেশন তোমার। যেটা লোকে বলে যে সে একটা ইস্যু বলে হচ্ছে যে ইলেকশনটাতে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্যান্ডিডেট নামানোর এই স্ট্র্যাটেজি বলি, ট্যাকটিক্স বলি, কৌশলী বলা উচিত মনে হয়। নির্বাচনী কৌশল ফ্রম আওয়ামী লীগ লিডারশিপ, যে আমি এক জায়গাতে আমার একটা ক্যান্ডিডেট নমিনেট করেছি, ওই জায়গাতে আমি আরেকজনকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট যাওয়ার, আমারই দলের আরেকজনকে এই করছি। এটার মানেটা কি, এটার ইমপ্লিকেশন গুলা কি, এটা নিয়ে একটা আলোচনা চলছে বুঝছি। ইজ ইট বাই ডিজাইন, ইজ ইট টু অ্যাকোমোডেট, ইজ ইট সিঙ্গেল পার্টি সিস্টেমের ভিতরে যেভাবে হয় সেরকম ধরনের দিকে যাওয়া, কি জিনিসটা হচ্ছে, এটা নিয়ে লোকজনের ভিতরে কিছু কথাবার্তা। কিন্তু জেনারেলি দেখলাম, মনে হলো যেন একটা বড় গ্রুপ মনে করছে হয়তো যে এখানে লিডিং টু বিশৃঙ্খলা, যেহেতু পার্টির কনস্টিটিউয়েন্সি লেভেলে যখন আপনি আপনার পার্টির লোক আছে, আবার আপনার পার্টিতে ছিল বা আছে, সেই আবার ইন্ডিপেন্ডেন্ট হিসেবে দাঁড়িয়েছে। এগুলি কি করতে পারবে? এখন যদি এটা তো অলরেডি তো this is maybe they have spoken, but এখন if I am doing party, আমি কেন যে পার্টি ছেড়ে ইন্ডিপেন্ডেন্ট দাঁড়াবো? এটাই তো ইন্ডিকেশন গুলো দেওয়া হয়েছে, আবার সেই জায়গাতে ভ্যাসিলেট করেছে। দেখেন, দুনমনা ভাবটা প্রকাশ পায় আটারেন্সেস গুলো থেকে। তো ওইটার ব্যাপারটা কেউ যদি বাইরে থেকে বসে ভাবে, তখন মনে করবে যে আমি এই জিনিসটা, এটা কি জেনারেশন অ্যান্ড ক্রিয়েটিং chaos? That's one hypothesis, and easy city based hypothesis গুলো এরকম থাকে। আর আরেকটা হচ্ছে যে এই জিনিসটা ওই কেউ যদি মনে করে, যেটা বললাম যে ওয়ান পার্টির ভিতরে ডেমোক্রেসি এস্টাবলিশ করার একটা প্রচেষ্টা, দ্যাট কুড বি ডান ভেরি ওপেনলি, বলা যে এই জিনিসটা এইভাবে করা, কিন্তু সেটাকে ম্যানেজ করার তখন বিষয়টা ইম্পর্টেন্ট হয়ে দাঁড়ায়। কথা হচ্ছে we just having an election, এখানে non-participatory whatever, the main opposition is outside, এই তো this is it, তাই না? আমি যদি একটু অ্যাড করি, উনি যেটা বলেছেন ডক্টর সাজ্জাদ সাহেব, এটা নিয়ে মানুষের মধ্যে একটা কথাবার্তা হচ্ছে বা আলোচনা হচ্ছে। বিষয়টা হচ্ছে, যারা সরকারিভাবে নমিনেশন পেয়েছেন তাদের কি বক্তব্য, তার দলেরই অন্যরা যারা ইলেকশনে আসছেন তাদেরই বা কি বক্তব্য, এটা তো জার্নালিস্টদের জান, এইটা নিয়ে একটা কনফিউশন আছে। ঠিক আছে, আপনি দামি যেভাবে আর কি বলা হয়েছে দামি ক্যান্ডিডেট, তাই সরকারিভাবে দলে যারা আছে তাদের কি বক্তব্য, আর যারা দামি ক্যান্ডিডেট তাদের কি বক্তব্য, এটা একটা কনফিউশন ক্রিয়েট করছে। হয়তো আপনি এটাই বলতে চেয়েছেন। ওটা ওই পার্টটা আমি জানি না ঠিক। আমি বলছি যে একেবারে থার্ড পার্টি অবজারভেশন গুলো দিয়ে যখন চিন্তা করা হয়, তখন এই জিনিসটা, কারণ এটা তো লিডারের আটারেন্সেস থেকেই আসছে, প্রাইম মিনিস্টারের আটারেন্সের ভিতরে আসছে, তারপরে আমি যতটুকু বুঝি ওবায়দুল কাদেরের আটারেন্সের ভিতরে আসছে, এবং কিছু কিছু এই ধরনের, সেদিনকে শুনলাম ব্যারিস্টার সুমন নাকি, যে কিনা ওই যে চ্যানেল করে একটা ভিডিও শো করে, না, ও যেটা বললো যে সে নমিনেশনের জন্য অ্যাপ্লাই করেছিল, হ্যাঁ নমিনেশন দেয়নি, কিন্তু প্রাইম মিনিস্টার যেটা একটা সকল পার্টি লোকজনদের নিয়ে বসে যে শেষ কথাগুলো বলেছিলেন আফটার দ্য নমিনেশন প্রসেস ওয়াজ ওভার, সেই সময়
কিছু কথাবার্তা যেগুলো বলেছেন সেটা ইঙ্গিতে বোঝায় যে আমরা যেন সকলের অংশগ্রহণমূলক করা পার্টিসিপেটরি। হয়। তার মানে হচ্ছে আমরা এটাকে অংশগ্রহণমূলক করতে চাইলে আমি নমিনেশন পাইনি, কিন্তু আমি তাহলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হিসেবে এটা আই কনসিডার দ্যাট অ্যাজ অ্যান ইনডাইরেক্ট কি বলে ইনস্ট্রাকশন ফ্রম দ্য লিডার বা এই টাইপের একটা গাইডেন্স ফ্রম দ্য লিডার সেটা এই ঠিকই টাইপ। আছে, বাট দিস ইজ ডেফিনেটলি আনপ্রেসিডেন্টেড স্টেপ কার ফ্রম দ্য রুলিং পার্টি, ফ্রম দ্য লিডারশিপ। হ্যাঁ, নর্ম থেকে এটা একটা মেজর এইটার কি বলে ইমপ্লিকেশন কি বা এটার আউটকাম কি? ইমপ্লিকেশন সেই যেটা হচ্ছে যে ক্যাওস তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা আছে কনস্টিটিউয়েন্সি লেভেলে, মারামারি নিজেদের ভিতরেই আরো বেশি, তখন পার্টি ডিসিপ্লিনটা তো ব্রেক করে গেল। শুধু তাই তাই কি, বক্তব্যটা কি? আপনার ইলেকশন ম্যানিফেস্টো ফ্রম দ্য গভর্নমেন্ট পার্টি, ফ্রম দ্য অফিসিয়াল যারা নমিনি, তাদের বক্তব্য কি, আর যারা অন্যভাবে আছে তাদের বক্তব্যটা কি? হোয়াট ইজ দেয়ার ভার্সন? বক্তব্য তো even with the opposition parties and multiple opposition parties, বক্তব্য This is not নিয়ে an মানুষজন, opposition party, it is a party within the party. আমি বুঝছি, কিন্তু আমি বলছি যে বক্তব্যটা সত্যি কি আমাদের দেশের নির্বাচনী প্রচারণায় ম্যাটার করছে? সেটা হয়তো বাস্তবতা তাই। আমি আসলে বক্তব্যের চাইতে আমার কাছে মনে হয় যে পার্টির যে লাইন অফ কমান্ড এবং সেখানে যে ডিসিপ্লিনটা, এটা অবভিয়াসলি ব্রেক করবে। 2 নম্বর হচ্ছে সেটাকে যদি ফিউ লেট লুজ, তাহলে ওই জিনিসটা মানে হচ্ছে এমন একটা কন্ডিশন কেউ কেউ সাসপেক্ট করে যে তৈরি হতে পারে, যে কন্ডিশনটা উইল লিড টু আরো অ্যাবনর্মালিটি। এটা হচ্ছে একটা দিকের তখন প্রশ্ন জাগে যে এটা কি ইচ্ছাকৃত নাকি এটা কি ভুল, মানে প্রজ্ঞার অভাবের কারণে, নাকি দেয়ার ইজ সামথিং রেশনাল যেটা আমরা বুঝে পাচ্ছি না। এই হচ্ছে, বাট again that's not my subject. I mean, generally No, I mean, it's not our subject either, but we can all have opinions as a member of this country, citizen of this country. হ্যাঁ, ওইটা একটা বড় জিনিস লোকের ভিতরে চিন্তা চলে। আগে যেটা চলতো, এই যে মানুষজন যেন কেমন করে ভাবতে শুরু করে যে স্টেবিলিটির সাথে ইনহেরিটেন্স ইন পলিটিক্স, ফ্যামিলি ইনহেরিটেন্স, এই জিনিসগুলা মানুষও অভ্যস্ত হতে শুরু করে। যেন ইফ ইউ থিঙ্ক যে আচ্ছা, বা বাইরের এজেন্সিগুলো যখন চিন্তা করে ওয়েল আই নো মিস্টার নিজাম এবং তার ছেলেটা আসলে আমি এখন মোর কমফোর্টেবলি ডিল করতে পারবো, এই ধরনের বিষয়টার ক্ষেত্রে মানে অবভিয়াসলি দ্যাটস অ্যানাদার এরিয়া যেখানে মনে হয় আনডিফাইন্ড রয়ে গেছে, এবং ওই ভাবনাটাও যেমন খারাপ, আবার ওই ভাবনাটা বাস্তব, যে কারণে অনেকে খোঁজে স্ট্যাবিলিটি। কিন্তু আমার, সরি বলো। I would say just ওইটা একটা এরিয়া of how do you get out of this thing, এই ধরনের স্ট্যাটাস করতে। একটা জিনিস আছে না যে আমাদের দেশে সেন্ট্রালাইজেশন অফ পাওয়ার ইজ টু মাচ সেন্ট্রালাইজড। তো এখন পাওয়ার, if you have power in central position, it affects everybody. এখন যদি এটা ডিসেন্ট্রালাইজ করা যেত, নাম্বার ওয়ান, অ্যান্ড যদি গভর্নমেন্টের একটু ইকোনমিক সাইডে স্পেস দিত, তাহলে পাওয়ার নিয়ে খাবলাখাবলি এই ইস্যুসগুলো অনেক কমে আসতো। Because why would I try to be an MP or a minister or belong to a party, go or try and become friendly with a political party? Why? Because I have to safeguard my interest. I know people who have come either to make his big money, and people who have come to because his money is being কি বলবো, under threat of other big factor players. So I have to take shelter. হ্যাঁ, তো এটা তো আমাদের ফ্রেন্ডের মধ্যেই আমরা দেখছি। তো এখন কথা হচ্ছে যে লাইক হিয়ার ইউ আর, আই লাইক টু ড্র্যাগ ইউ ইন, যদি তোমার আজকে সর্দি আছে, বাট হি ইজ ইন বিজনেস, হি নোজ দ্য মার্কেট ভেরি ওয়েল। এই যে আমাদের যে ইকোনমি, একটু মার্কেট যদি স্পেস দিত ফর দি যে ভাই এইগুলো করে, এই সেক্টর করতে পারবে না, এই সেক্টরে আইসো না, বাদ বাকি তোমরা করো তোমাদের মতন বিজনেস পিপল, এন্টারপ্রেনিয়ার্স। তাহলে আমি এত দৌড়াদৌড়ি করবো কেন? ওয়াই শুড আই বিকাম এ ক্লোজ টু দ্য আওয়ামী লীগ? আই ক্যান ফলো দিস রুট। আপনি যেটা বলছেন ওইটাকে আমি হয়তো ডিফারেন্টলি পোস্ট করি।
হয়তো মার্কেট আর এইভাবে চিন্তা করছেন, আর Yeah. আমি চিন্তা করি যে যে একটা কোড অফ কন্ডাক্ট থাকে, তো একটা বেসিক সেট অফ রুলস থাকে যে আচ্ছা আমি একটা প্রকিউরমেন্ট করব, এই প্রকিউরমেন্টের দিজ আর দ্য ক্রাইটেরিয়া টু বি ফুলফিল। আমি আমার ভাষায় বলছি এইভাবে যে একটা প্রসেস পার্ট আছে, আর এন্ড জিনিসটা শুড স্যাটিসফাই, মানে একটা কন্ট্রাক্ট তো এন্ড অফ দ্য ডে, Yeah. কন্ট্রাক্টের অ্যান্ড কন্ট্রাক্ট এনফোর্স করার অ্যাবিলিটি থাকতে হবে হুয়েভার দ্য অথরিটি ইজ। তো আমার কাছে মনে হয় যে সেই জায়গাতে আমাদের কোনো সেট অফ রুলস ডিফাইন করতে পারিনি, অথবা ডিফাইন হতে দেইনি। আমি এক্সট্রিমলি ফেলে বলি Yeah. প্রত্যেকটা জায়গাতে এটা কিন্তু মানে ছোটখাটো আহ, কাজের থেকে আপনার কোনো একটা কাজ, একটা মিস্ত্রি কিছু করবে সেখানে এটা তুমি বলছো গভর্নমেন্টের প্রকিউরমেন্ট, আমি সর্বক্ষেত্রে, শুধু গভর্নমেন্ট বলে তো কোনো কথা নেই, প্রাইভেট প্রাইভেট তো প্রাইভেট উইল সর্ট আউট দেয়ার, না, দে উইল নো ইট। আমাকে যদি অ্যালাউ করেন, বল প্লিজ। যে আপনি যা বলছেন এইটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেন্ট্রালাইজেশন অফ এভরিথিং। বাংলাদেশে আমি ব্যবসায়ী হিসেবে দেখেছি, এখন ফিল করি, এভরিথিং ইজ সেন্ট্রালাইজড। দ্যাটস এ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। Not only centralized, it is centralized in Dhaka, towards Dhaka. আমি বলছি, যেমন ধরেন এখন উনি যেটা বললেন, স্পেস তো নাই, বিজনেস স্পেস থাকা দরকার। এখন যেহেতু এটা এভরিথিং সেন্ট্রালাইজড, সবাই ব্যবসায়ী হোক বা অন্যরা যাই হোক, তারাও মনে করে যে এখানে আমাদের প্রোটেকশন দরকার। প্রোটেকশন পেতে হলে যেখানে যাওয়া দরকার তারা সেখানেই যাচ্ছে, যার ফলে এটি স্প্রেড আউট হচ্ছে না। ব্যবসা তার স্বাভাবিক গতিতে চলতে পারছে না। এখন আমাদের দেশের যে ব্যবসায়িক যে অবস্থা, আমি আমি এখন আমার এত বয়স হওয়ার পর আমি ঠিক কনফিউজ যে কোন স্টেজে আমরা আছি। হ্যাঁ, ফ্রি মার্কেট কোনো দেশে অ্যাবসলিউটলি ফ্রি মার্কেট না। আমাদের এখানে এটা কি ধরনের মার্কেট? ইজ ইট এ ফ্রি মার্কেট, অর ইটস এ গভর্নমেন্ট কন্ট্রোল মার্কেট, অর ইট ইজ এ মানে ইট ইজ সামথিং কনফিউজিং। অনেকে বলতে পারেন চীনে কি হচ্ছে তা আমি জানি না, হাউ দে আর ফ্লারিশিং আই ডোন্ট নো। আমাদের এখানে কি হচ্ছে? আর তার চেয়ে বড় কথা, আমাদের যে ইকোনমিক সেট আপটা আছে, ইকোনমিক কি বলে অ্যাক্টিভিটিস আছে, বা আমাদের ইকোনমিক অ্যাচিভমেন্ট যেগুলি আছে, যেগুলো নিয়ে আমরা গর্ব করছি, বড়াই করছি, এগুলো আদৌ সাস্টেইনেবল কিনা। যেমন আমি একটা কথা, যেমন আমরা বিদেশ থেকে আমাদের দেশের লোক অত্যন্ত পরিশ্রম করে দিন রাত দেশে এগুলো দেখতে নিজেদের কান্না পায়। আমি যতটুকু দেখেছি, এত কষ্ট করে তারা ডলার আনছে, সেগুলোকে আমরা সেভাবে প্রপারলি ইউজ করছি বলে মনে হয়, এক নম্বর কথা। দুই নম্বর কথা, দুইটা দুইটা জিনিস, একটা হলো আমরা ডলার আর্ন করছি, রিমিটেন্স আনছি, আমাদের দেশের লোকেরা কষ্ট করে সুইপার, স্ক্যাভেঞ্জার, ডে লেবার আর ড্রাইভার হিসেবে কাজ করছে। আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে আমাদের গার্মেন্টস, সেখানেও ডিপ্রাইভেশন মনে হয় অনেক ব্যাপক। 60-70 লক্ষ গার্মেন্টস ওয়ার্কার আছে। এই দুটোর উপরে বেস করে আমাদের ইকোনমি চলছে বা সার্ভাইভ করছে। এই এই জিনিসটা আদৌ সাস্টেইনেবল কিনা। আপনি অনেকগুলা জিনিস আসছে, তো আমি একটু আলাদা করি। জি, আপনি একজন এক্সপার্ট, ইকোনমি এক্সপার্ট। আমি যেটা বলেছি এটা লেভেলস পয়েন্ট অফ বলেছি। আপনি Why do you say I like to differ? তোমার PhD নাই like Sajjad, so it doesn't mean you're a layman. You have a whole lot of experience, and we as individuals, we are very important. আমি জানি না আমার কথাটা কতটা রেলিভেন্ট হবে। Oh, very relevant. তুমি তো ডিরেক্টর ছিলেন না ব্যাংকের, relevant দেখেন, হবে। আপনি রিয়েল ইকোনমি নিয়ে ডিল করার লোক, Yeah, আর আমি হচ্ছে অবজারভার। from the ivory tower. Don't mind me saying. আইভরি না কোন জায়গা থেকে সেটার ব্যাপারে আমি যাবো না। Okay. কারণ আইভরি টাওয়ারের কনসেপ্টটাই আমার কাছে একটু মানে অবভিয়াসলি ফ্রম এ ডিস্টেন্স, মানে অ্যাকচুয়াল। আবার আপনি যেটা একটা ব্যাপারে যত এলাবোরেট করবেন হয়তো আমি পারবো না, আবার আরেকটার সাথে একটা লিঙ্ক আপ। আমি আপনাকে উল্টা দিক থেকে প্রশ্ন করি, কারণ আমার সাথে রতন ভাইয়ের আগেও ডিফারেন্স অফ ওপিনিয়ন আসছে ইন টার্মস অফ ফ্রেমিং, যেভাবে ই করা হচ্ছে, এই যে মার্কেট, ফ্রি মার্কেট, একটার সাথে একটা। আমি বলি যে এত অ্যাডজেক্টিভ জোড়ার মানে কি দরকার নেই, হ্যাঁ। প্রশ্নটা কি, সেটাকে কিভাবে অ্যাড্রেস করা যায়। আমি একটু উল্টা দিক থেকে আসি, সেটা হচ্ছে যে আমরা যেটা বললেন আপনি, ফরেন এক্সচেঞ্জ ক্ষেত্রে আর্নিং এর রেমিটেন্স
আমি শুধু এটাতেই ফোকাস করি। এটা নিয়ে আমার দুইটা সাইড থেকে আমি তুলেছি, আমার লেখা বক্তব্যে বিভিন্ন জায়গাতে বলতে চেষ্টা করেছি। একটা, রতন ভাই আপনাকে আমি লেখাটা পাঠিয়েছিলাম মনে হয়, একটা মেইন এটা ছিল যেখানে যে আসলে এনআরবি বলে আমরা যাদেরকে চিনি, রেসিডেন্ট বাংলাদেশি, ওই যে ওয়ার্কারটা বাংলাদেশি সিটিজেন যে বাইরে বসে কাজ করে রেমিটেন্সটা পাঠাচ্ছে, সে হচ্ছে জেনুইন এনআরবি। কিন্তু আমি একটা নতুন টার্ম ব্যবহার করি, ফরেন সিটিজেন্স অফ বাংলাদেশ অরিজিন, যেটা ওসিআই বলে ইন্ডিয়াতে, উল্লেখ করেছে। হ্যাঁ, আমি এখানে আমাদের কেউ যদি একটু ঘাটতে যায় দেখবে যে বাংলাদেশ ব্যাংকেও কিন্তু এক সময় এই এফসিবিও না না বললেও ওই ক্যাটাগরিটা ওয়াজ ডিফাইন্ড, যে এরা হচ্ছে অন্য, এটার ভিতরে ডিফারেন্সিয়েট। কিন্তু হঠাৎ করে অ্যারাউন্ড, আমি বলবো প্রথমত ফখরুদ্দিন সাহেবের সময় জোরে সোরে আসলো লিগাল জিনিসটারও। আমি আমার লেখাতে, আপনি জানি না লেখাটা পড়েছেন কিনা, সেই জায়গাতে এলাবোরেট করেছি, লুকিং ইনটু দ্য হিস্ট্রি অফ কিভাবে আইনগুলা টুইস্টেড হলো, সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক হলো, এবং সেখানে এফসিবিও ক্যাটাগরির লোকরা তারা এনআরবি ব্র্যান্ডটাকে চুরি করে দিল, রীতিমতো ডাকাতি করে চুরি করে দিল, স্পেশালি ফ্রম 2014 দিক থেকে শুরু করে। এটা হচ্ছে আমার এক নম্বর। সো ওই বিষয়টাতে কিছু আইনের ব্যাপার আছে, যেটা কালবেলা আমার ওটা দ্বিতীয় পর্বে হিস্টোরিক্যাল ওভারভিউটা করেছি, কিভাবে এটা ইভলভ করলো। আর দ্বিতীয় যেটা মোর ইম্পর্টেন্ট ইকোনমিক কনটেক্সটে, সেটা হচ্ছে ইকোনমিক দিক থেকে যদি আপনি এইভাবে চিন্তা করেন, যেটা কিনা ইদানিং গত 1-2 বছরে ফেস করছে অনেক বেশি মাত্রায় ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভের কনটেক্সটে চিন্তা করতে গিয়ে, আমি এটা তুলছি মার্কেট, ফ্রি মার্কেট, এসব জিনিসে। এখন দেখেন যে ওখানে একজন লোক আছে, সে টাকা পাঠাতে চায় তার ছেলে মেয়ে পরিবারের কাছে, সে কিভাবে পাঠালো না পাঠালো, একটা ফ্রি নোশনে যদি চিন্তা করি, ওয়াই শুড ইট ম্যাটার? আমি একেবারে সকল রেগুলেশন মুক্ত হয়ে, ওয়াই শুড ইট ম্যাটার? সে ওখান থেকে একজন হুন্ডিওয়ালা তার কাছ থেকে কিনে নিয়ে টাকাটা এখানে দিয়ে দিল নাকি, ও যেটা বেশি রেট পাবে, সে করবে, রিলায়েবল ট্রান্সফার পাবে, হিল চুজ দ্যাট। এখন আপনি বলছেন যে ও যে কাজটা করছে, এই কাজটা ইজ বেসিকলি সাপোর্টিং আরেকটা গ্রুপের অ্যাক্টিভিটি, যেটা আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে লিগ্যাল না। সো দ্য হোল ইস্যু অফ লিগ্যালিটি, আর অন্যদিকে ধর্ম বলতে শুধু লিগাল ইমরাল, লিগ্যালিটি, এটা আবার আমি সেই কথাটা বলতে চাই, এই গরিব মানুষগুলি কষ্ট করে আনছে। হোয়াট ইজ ইমোরাল? ইমরাল ইন দ্য সেন্স আমরা এটা বেস্ট ইউজ করছি না। এই যে কথাটা নিয়ে এসে বসলেন আমরা, then you are imposing a category called আমরা। এই জায়গাটাতে হচ্ছে ইন্টারেস্টিং, যে তার মানে আমি এই জন্য বললাম যে আমি অবজারভার, আমি থার্ড পার্টি হিসেবে যখন চিন্তা করি, তখন আমার মনে হয় যে এই আমরাটার একটা ইন্টারেস্ট আছে থ্রু দ্য রেগুলেটরি বডিজ হু হ্যাজ বেটার অ্যাক্সেস টু দ্যাট রিসোর্স। এই আমরার মধ্যে আপামর জনসাধারণ আছে কিনা সেটাই প্রশ্ন। না, সোসাইটি ধরো, সোসাইটির একটা মাইন্ডসেট আছে না, ডিফারেন্সিয়েট করি যে যে লোকটা আমার কাছ থেকে কর আদায় করছে, তার একটা অব্লিগেশন আছে। যদি মানে একটা চাঁদাবাজির থেকে, আমার পাড়ার থেকে যদি কেউ চাঁদা নিয়ে আমাকে প্রোটেক্ট করে, আর আরেকটা সরকার যদি আমার কাছ থেকে ট্যাক্স দিয়ে আমাকে প্রোটেক্ট করতে না পারে, ডিফারেন্সটা কি? এই জিনিসগুলোকে নিয়ে যখন আপনি মোরালিটির ইস্যু, আমি জন্য একটু ব্যক্তিগতভাবে উপনিষদের এই ধর্ম অধর্মর বিষয়গুলো খুব বেশি, মানে ইসলামে রাইটিয়াসনেস নিয়ে কনসেপ্টটা আছে খুব বেশি মাত্রায়, কিন্তু দ্য ডায়লেমাটা, এই যে ডুয়ালিটির বিষয়টা যতটুকু পুরাণের ভিতরে আছে, এটা কিন্তু আমরা অত বেশি দিন করতে যাই না। আমি কোরআনিক এসে মোর রাইটিয়াস, এটা ঠিক এটা ঠিক না টাইপের। সো মোরালিটির ইস্যুসের ভিতরে না, যে আমি ওই জায়গায় ডায়লেমাতে ওটা তুলে ধরার পক্ষে, বোঝার জন্য যে আসলে এই জায়গাটাতে যদি কোনো কারণ থাকে, যদি জাস্টিফাই করার থাকে, এবং সেই অনুযায়ী তাকে মোটিভেট করা সম্ভব, এটা হচ্ছে একটা, মানে আমি ওই এন্ডের লোকগুলাই, যে যখনই আপনি তাকে মোরাল লিস্টে আনতে যাচ্ছেন, তাহলে তাকে কনভিন্স হতে হবে যে না, এই লোককে দিলে পরে আমার দেশ উপকার হবে, বা বললেই হবে না। আচ্ছা, হোয়াট ইজ এ মোরাল থিং? এই মুহূর্তে যেটা হচ্ছে দেশের মধ্যে হইচই হচ্ছে,
আপনি আমার চেয়ে ভালো অবগত আছেন যে বাংলাদেশ থেকে ডলার পাচার হয়ে যাচ্ছে। মানে ইন আদার ওয়ার্ডস, আমাদের লোকেরা কষ্ট করে যে ফরেন আনছিল, তখন আমরা বা আমাদের মতো লোকেরা সুবিধাভোগীরা বা যারা ইসের সাথে কি বলে কনসার্ন, তারা এরা অ্যাডভান্টেজ নিয়ে আরো সুবিধা করে নিয়ে করছে। এবং এই যে বিদেশ থেকে যে ডলারটা আসছে, হ্যাঁ, তাহলে বলছেন আপনি যে বিদেশ থেকে যখন ডলার আসার সুযোগ বাড়ে, সেটা পাচার করার সুযোগ বাড়ে। সুযোগ বাড়ে, অবশ্যই বাড়ে। মানে ওইটাকেই ধরে isn't that a healthy sign, inflow and outflow? That should be the thing. এইটা না, উনি যেটা তুলছেন সেটা হচ্ছে যে জিনিসটা আসছে সেটার ইউটিলাইজেশনটা শুড ইট বি লেফট টু দ্য ফ্রি মার্কেট অপারেশনস, মানে ফ্রি বলতে মোরাল ইমোরালের বাইরে। আচ্ছা, বাট এমনি যদি ফ্রি ন্যাচারাল যে মার্কেট, আমি হি সেজ ফ্রি মার্কেট দেশে কোনো দুনিয়াতে নাই, but I say দুনিয়াতে অলওয়েজ ফ্রি মার্কেট ছিল, it has been suppressed and sabotaged by the government and academia. খুব এক্সট্রিমলি ফেলে বললে পরে আপনি বলতে পারেন, কিন্তু এটা এটার যদি লজিক্যাল সেট আপটা যে সোশ্যাল সিস্টেমের ভিতরে এই ধরনের তৈরি হতে পারে যেখানে কোনো আলাদা রেন্ট সিকার নাই, আলাদা কোন একটা এন্টিটি, একটা সোভরেন যে বাড়তি কিছু আয় করতে পারে। That is fine, but আমি if I am not an entrepreneur, not an investor, not a consumer, I don't want somebody who is not involved in all this to decide what is good, what is right, who is a rent seeker. এই জায়গাটাতে এগুলি হয় one minute, যখনই government is a superpower and they decide, they plan what the economy and the price should be. আমি একটু ইন্টারাপ্ট করতে চাচ্ছি, আর একটু আমার পয়েন্ট, এই যে ব্যাপারটা হচ্ছে এটার অ্যাডভান্টেজ নিয়ে হচ্ছে কি ডিসপ্যারিটিটা বেড়ে যাচ্ছে, সিরিয়াসলি বেড়ে যাচ্ছে বলে আমার কাছে মনে হয়। আপনি একজন গবেষক, এই যে মাস পিপুলের সঙ্গে র্যাঙ্ক এন্ড ফাইল পিপুলের সঙ্গে এই অ্যাডভান্টেজেস গ্রুপের যে ডিসপ্যারিটিটা বাড়তেছে, এইটা সাংঘাতিক। এই যে ডলার আসছে বিদেশ থেকে, আমরা কিছু ফরেন এক্সচেঞ্জ পাচ্ছি থ্রু দি রিমিটেন্স, থ্রু দি গার্মেন্টস। এটা আমার প্রশ্নটা হলো, এটার অ্যাডভান্টেজ আপামর জনসাধারণ পাচ্ছে কিনা? আমি একটু অন্যভাবে তুলছি। প্রথমে এটাই আমি আপনার কাছ থেকে পরিষ্কার বুঝতে যাচ্ছি, কারণ হচ্ছে ডিসপ্যারিটিটা বেড়ে যাচ্ছে একেবারে, এমন ডিসপ্যারিটি আউট অফ প্রপোর্শন হয়ে যাচ্ছে। আমি যদি ডিসপ্যারিটির প্রথম পয়েন্টটাই বলি, যে আপনারা যেটা বললেন যে কোনো একটা ইকোনমিতে, কিন্তু আমাদের মতো ইকোনমিতে সরকারের এক্সপেন্ডিচার প্যাটার্ন সেটা কিভাবে হচ্ছে লার্জলি কিন্তু প্রাইভেট সেক্টরের প্রসপেক্ট গুলো ডিফাইন করতে শুরু করে। এটা আপনি ইনক্লুডিং এক্সপোর্ট মার্কেটের যাওয়া না যাওয়া কতটা ফ্যাসিলিটিসের সাথে লিঙ্কটা আছে, মানে সেটাও কিন্তু সরকারের ভান্ডার থেকেই যাচ্ছে। সরকারের ভান্ডারটা দেনা বাড়াচ্ছে নাকি ট্যাক্সের বোঝা বাড়াচ্ছে সেটা আরেকটা ইস্যু। বাট জেনারেলি স্পিকিং, যে এই ধরনের ক্ষেত্রে আগের থেকেই ইমপ্লিকেশনসে যাওয়ার আগে যেটাতে আলোচনাটাকে যদি ধরেন যে আসলে ঘটনাটা কি ঘটছে সেটাকে আগে বুঝি, এবং সেটা আপনি যেটা এই করলে যে ফ্লো হচ্ছে, যে লোকে যাচ্ছে, লোকে যাওয়ার ব্যাপারেও কিন্তু আবার আইনের ভিতরে কাকে যেতে একটা সময় ছিল, মনে আছে যে এইটি দিকে আমার মনে আছে যে সময় ডাক্তাররা যেতে পারবে না বাইরে ছিল, কিন্তু তার মানে হচ্ছে যখনই আপনি একটা ট্রাঙ্কের একটা আলাদা ট্রেড নিয়ে ডিল করছেন, তখন কিছু ডিসিশন আরেকটা ক্রাইটেরিয়ার বেসিসে, যেটা আপনি পুশ করছেন যে অন্য কিছু ক্রাইটেরিয়ার ভিত্তিতে আমাকে সেই ডিসিশন নেওয়া দরকার। তার মানে কি মার্কেট রেগুলেশনের কিছু রেশনাল অন্য কিছুর বেসিসে আসার দরকার, আমি যেটা বুঝি আর কি। যে মরাল কথা বলছে, আমার তো মনে হয় দ্য মোস্ট ইমরাল পার্ট অফ দিস ইজ দ্যাট, এই যে তুমি যে বলে রেমিটেন্স যে আনছে, যে আমাদের কার্পেন্টার আর ক্লিনার যে গেছে, হি ইজ নট অ্যালাউড টু কিপ হিজ মানি what he has earned. By his money, I mean his dollar. Government seizes it and gives you টাকা। তো আমি তো তাহলে এখানেই করি, ক্লিনিং করি, if I have to earn my টাকা, I must slog here.
Where is the scope? I mean, why am I going up? Where is the scope? And who has given the right to the government আপনি যেটা to take আপনি foreign যেটা currency? জেনারিক যে জিনিসটা তুলছেন এবং যেটার দিকে আপনারা বলতে চাচ্ছেন সেটা হচ্ছে যে বিটুইন দিস এজেন্সি কল গভর্নমেন্ট অ্যান্ড দ্য সিটিজেন্স এট লার্জ তার ভিতরে একটা ইনহেরেন্ট মানে কনফ্লিক্ট আছে, কারণ গভর্নমেন্টটা সাস্টেইন করতে পারে বাই এক্সট্রাক্টিং ইসের থেকে True, and this is, I mean, this এটা তো is nakedly done. না, কিন্তু সেই জায়গাতেই যে জিনিসটা তাহলে গভর্নমেন্টের রেশনাল অন্য কোথাও হিস্টোরিক্যালি গড়ে উঠেছিল, যে জায়গা থেকে ডেভিয়েট করে গেছে। সবই হয়েছিল, আমি মানলাম, এভরিথিং ইজ দেয়ার, গভর্নমেন্ট বলে ভাই এইভাবে সিস্টেম চলতেছে, বাট দেন দিস না, আমি ওই অর্থে বলিনি, আমি বলছি যে হিস্টোরিক্যালি আপনাকে যে কোনো হিউম্যান সোসাইটিতে একটা লিডার বাঁচার তাগিদ কেন থাকে? আনফরচুনেটলি আছে, হ্যাঁ, এটা থাকে কেন? থাকার কথা না, somehow না, because I think the might is right, something like that. না, why are you considered the family? আমি কথার কথা বলছি, I'm not sure কে ফ্যামিলি হেড, বাট ফ্যামিলি হেড বলে ফ্যামিলি হেড এখন তুমি দেখো, ফ্যামিলি হেড এখন অনেক একদম Level লেভেল এই জিনিসটার ব্যাপারে অনেক, আমি I'm not saying it's Functional division হয়ে completely, it's গেছে, কোন এক completely জায়গায় gone, but আগেকার মতন ছিল when we were growing up and the people who are growing up now, আগেকালে বাইমোডাল সিস্টেম ছিল, there was a domain যে জায়গাটা এক্সক্লুসিভলি মেল কন্ট্রোল করতো, there was another domain যেখানে I এক্সক্লুসিভলি mean, মেল। বাচ্চাদের জায়গায় এখন if you would go to some dinner, মুরগি হয়ে যাও ওখানে বসো না। I used to feel little bit, what the hell? আমি পয়েন্ট আউট করি যে ভবিষ্যৎ No, I said these things are changing. So our point, our point, No, I mean, say I have to that point why out we the- can't bring in reforms. না, আমি আর একটু পয়েন্ট আউট করি, এটা উনি নিশ্চয়ই ভালো জানেন, এটা কিন্তু গবেষণা হচ্ছে যে বলা হচ্ছে $2,500 সামথিং লাইক দ্যাট পার ক্যাপিটেট, তাই নয় কি? পার ক্যাপিটাল যদি $2,500 হয়, পার ক্যাপিটালটা $3 লক্ষ টাকার উপরে বছরে। তাহলে মান্থলি $25,000 টাকা, which is pretty good. You despite this price hike and all that inflation, but unfortunate part is that there's large chunk of the people, they are not only living a inhuman life, at least they are living in And they're deprived of many wants. They're deprived. they are deprived. হ্যাঁ, আপনি যে কথাটা বলছেন যে একটা জিনিস হচ্ছে যে এভারেজ ইনকাম যদি ধরতাম 30,000 টাকা এবং 30,000 টাকার এসে যদি আমি ধরি যে কত পার্সেন্টেজ লোক 30,000 টাকার নিচে, সেই পার্সেন্টেজটা এখন বেড়ে গেছে, অনেক বেড়ে গেছে। হ্যাঁ, এটা এভরিবডি উড এগ্রি। যদি ডেটার দিকেও তাকানো হয় এই জিনিসটা ডেটা কিন্তু ধরা পড়ে না, কিন্তু রিচ পিপলও তো বেড়ে গেছে, পিপল মানি এটাও বেড়ে গেছে। শেয়ার অফ I mean, there's Percentage of people. no match. I mean, I'm sure Actually, you got my point. I'm sure উনি আমার কথাটা বুঝতে পেরেছেন। people under 30 are far more than people very high above 30. পার্সেন্টেজটার দিক থেকে Definitely, হ্যাঁ। ইকুয়ালিটির কথা যেহেতু বলছেন, কিন্তু আমি ইকুয়ালিটির কথা আপনি বললেন, বাই অ্যান্ড লার্জ মানুষ বেঁচে থাকার জন্য ইকুয়ালিটি দ্যাটস ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্ট হয়ে গেল। তো মানুষকে সার্ভাইভ করার জন্য যে মিনিমাম লেভেলটা দরকার, Yeah. সেটা তো হচ্ছে বলে আমার কাছে মনে হচ্ছে না। আপনি বলছেন যে সকল দেখেন, একটা হচ্ছে যে অ্যাকাউন্টিং ক্যালকুলেশন অফ কত টাকা, সেখানে আরেক বড় গেম চলে, যে আপনি সেটা অ্যাকাউন্টিং এর ভিতরে ঢুকলে একদিকে আলোচনা চলে যাবে। আর যদি বলা হয় যে আমরা খালি চোখে যা দেখছি তাতে সে জায়গায় Of খালি চোখে যাই দেখছি, হ্যাঁ, তাই খালি চোখে যা দেখছি সেটা হচ্ছে যে প্রচুর লোকজন এখন রাস্তা কষ্ট আছে, হ্যাঁ, we feel it, হ্যাঁ। এই জিনিসটা কিন্তু মোটামুটি কেউ যদি এখন ওই আপনার আইভরি টাওয়ারে বসে থাকেন তাহলে সে দেখতে পাবে না, পাচ্ছে না। এটা আনফরচুনেট বাট অথবা দেখতে চাচ্ছে না। যাচ্ছে না। কিন্তু আমাদের জেনারেলি এগ্রি করতে হবে যে সিচুয়েশনটা খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এই যে সাজ্জাদ তুমি যে বললে আইভরি টাওয়ার দেখতে পাচ্ছে না, হাউ ডু উই এটার সমঝোতা কেমনি করে করা যায়? এই পার্টিকুলার আইভরি টাওয়ার গুলো কমায়, ব্রিং ইট ডাউন। না, ওই জায়গাটাতে তো অবভিয়াসলি আপনি যে কথাটা তুললেন সেটা হচ্ছে যে অনেকে চিন্তা করে এবং ডেমোক্রেসি বা ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউশনস কে জাস্টিফাই করতে চেষ্টা করে, তো সো দ্যাট অ্যাকাউন্টেবিলিটি নিজের তাগিদে আসে, গভর্নমেন্ট পারে। হ্যাঁ, নিজের তাগিদে রেগুলেটর আমি বলছি, মানে গভর্নমেন্টের এক ধরনের ব্যাপার, কারণ স্টেট মেশিনারি
বললে স্টেট ইজ এ ডিফারেন্ট কনসেপ্টের ভিতরে যেতে হয়, কিন্তু আমি আপাততের জন্য ভাবছি যে এখানে এই জিনিসগুলো ঘটছে এবং ঘটলে পরে সেই ঘটনাটা যদি আমার গায়ে লাগে, আমি অ্যাজ এ রেগুলেটর, তাহলে আমি রেসপন্ড করতাম। কিন্তু আমার যদি গায়ে না লাগে, রাইট, ইফ আই ক্যান ইগনোর অ্যান্ড সে ওর অস্তিত্ব আমার জন্য ম্যাটার করে না। রেগুলেটর হচ্ছে এখানে যে এক্সটার্নালিটি নাকি, যে অ্যাড্রেস দি না, আমি আমাদের রেগুলেটর যে- বলছি যে মার্কেট ইন এনি সেন্স, No, the third party. মার্কেট। The third party. Regulator is the third party. Okay, how this buyer and seller, what framework? সেই they অর্থে need to- রেগুলেটর হচ্ছে একটা, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওইটা হচ্ছে যে রেগুলেটর আর কি। কিন্তু এই আচ্ছা, জিনিসগুলো এখানে আমরা আসি, sorry to stop you. This regulator will make a framework how the buyer and seller will operate. এটা কোনো দরকার আছে? আপনি এটা যেটা দরকার আছে, বলছেন, plus what does the regulator know about this? আপনি যে জিনিসটা তুলছেন, যদি যে কোনো জায়গাতে, আগে যেটা শুরুতে বলছিলাম যে যদি কোনো রকমের ভাবেই এই ধরনের জিনিসের না থাকতো তাহলে কি হতো, তখন আমি বলছিলাম যে একটা কথা, যে আমরা কেন লিডার চুজ করি। আপনি তখন চলে গেলেন আলোচনায় যে এটা লেভেলিং হচ্ছে টাইপের যেটা, কিন্তু উই ক্যানট কমপ্লিটলি পারজুতি, মানে একটা যে কোনো ব্যাপারেই একজন লিডার, আমার মনে হয় না লিডার হলে ভালো, বাট লিডার হতেই হবে। জায়গাতেই আপনি একটা হায়ারার্কি পাচ্ছেন, যে কোনো জায়গাতেই Oh. আপনি যদি চিন্তা করেন। We don't, that is an artificial construct. That is not necessary. কোনটা? For my family, I don't have to be the head. And if I'm not the head, the family will still run. No. So why I'm the head? না, আই থিঙ্ক আমরা একটু ডিটেইল করতেছি। আমি যেটা পয়েন্টটা আবার একটু বলি, এই যে ডিসপ্যারিটিটা বাড়ছে দিন দিন, এইটার কারণ কি? এই যে ওভার সেন্ট্রালাইজেশন, কি বলে, বেশি মাত্রায় আমরা এটাকে কেন্দ্রীভূত করছি। And you are trying to address the business, the economic model. হ্যাঁ, এটাই তো বলবো। এটাই বলবো। এইটার কারণে কি এর মানুষ ডিপ্রাইভ হচ্ছে, কিছু লোক বেশি এক্সট্রা অ্যাডভান্টেজ তো ওটা হচ্ছে যে রিসোর্স অ্যালোকেশনের যেটা বলছিলাম, যে আমাদের মতো ইকোনমিতে একটা ইভেন দ্য প্রাইভেট সেক্টরে কতটুকু পাচ্ছে আর পাচ্ছে না। আপনি চিন্তা করেন আশেপাশের দিকে তাকালে, রেডিমেড গার্মেন্টস ওয়াজ দ্য ফার্স্ট মুভার বড় আকারে, যেখানে কিনা সরকারের ছত্রছায়ার বাইরে যে নিজেদের মতো মুভ করতে হচ্ছে, But they were a boost with the government help. Government had facilitated the process. Liberalized, brought in some liberalization. আমি লিবারালাইজেশন শুধু বলবো না, আপনার যে মানে কি বলে এলসি কনটেক্সট, হ্যাঁ, ওইটাই, that is what I mean. I mean, it is different from other sectors. না, কিন্তু সেখানে কিন্তু আপনি ইউ আর রেগুলেটিং স্টিল, আপনি ইউ আর মেকিং ট্রাইং টু মেক শিওর যে No, I said garments got a boost when the government took this. Just because we ano bonded warehousing type. After you export, then you pay or something like হ্যাঁ, that. একটা সিস্টেম So it got a boost. আপনাকে এখন বুঝতে হবে যে আপনি যেরকম ভাবে একটা রেগুলেশনস ক্যান বি ব্যাড, ক্যান বি গুড। Reform answer government. They addressed it, reformed it. রেগুলেশনস গুলার ক্ষেত্রে যে সকল রুলস দ্যাট উড ডিফাইন দ্য, আচ্ছা, আমি এখানে একটা কথা বলি। আনফরচুনেটলি এই ডিসপ্যারিটিটা বেড়ে যাচ্ছে। এইটাকে কমিয়ে আনার জন্য, রিস্কটাকে গ্যাপ করার জন্য কি করা যায়, কি করা উচিত? অনেক কিছুই করা যায়। তা সেটা উনি একজন এক্সপার্ট হিসেবে, ইকোনমিস্ট হিসেবে আমি তুলে ধরতে চাচ্ছি। সরি, আই জাস্ট টেক 1 minute, উইল টেল হিম। ওই যে বিআইডিএস এ আমাদের ব্যাচমেট ছিল মাতিন, হ্যাঁ? So I used to go to him there in 80s before he went up to America. এখন তো বোধহয় আমেরিকা তখন রহমান সোবান was the chair. So বলছে আমি তো liberalization. I used to go and there what the hell না, Singapore is not a market, কি বলে, not a country, Hong Kong not a country. হ্যাঁ, এই দেশে সব লিবারালাইজ করে দাও, কিন্তু জুট বাদে। জুট তখন কিন্তু গার্মেন্টস আসে নাই। People used to neglect ready-made garments. 100-200 কোটি টাকা হইতো। এখন তো জুটি gone, and the garments has taken the central kind of, it can go even further with little bit more liberalization. Because আমাদের ধরো কোনো ব্র্যান্ড নেম দোকান নাই, প্রাইমার্ক আমাদের জিনিস নিয়ে প্রাইমার্ক রিটেল সেল ভরা, তো এটা তো আমাদের লোকই করতে পারে, আশরাফি করতে পারে, কিন্তু হি কান্ট। গভর্নমেন্ট বিউরোক্রেসি রেগুলেশন উইল নট অ্যালাউ হিম। আপনি যেটা বলছেন যে কোনো জায়গাতে রেগুলেশন আসছে মেবি টু প্রোটেক্ট দ্য ইন্টারেস্ট অফ অ্যানাদার গ্রুপ,
আমার কথা হচ্ছে প্রিভিলেজ গ্রুপ। না, আমার কথা মানে হচ্ছে it could be outside it. yes, no, he is right because the privileged group they bring it to their favor. অবশ্যই সেটা You know, and this is not true only in Bangladesh, also in America. হ্যাঁ, কিন্তু এই জায়গাটাতে তখন ওই আলোচনাটা কিন্তু you have to accept that this game is going on. So আমার কথা হচ্ছে এখানে we have to address the whole issue that আমাদের এই regulatory power দেওয়ার দরকার আছে কিনা. We have the informal market smuggling is the আমার কিছু প্রিভিলেজ দেই, কিন্তু এটা আউট অফ প্রপোর্শন হয়ে যায়। কিন্তু কিছু দিলে ওই যে 1 ইঞ্চি দিলে এক আপনারা দুজন যে আলোচনাটার দিকে পজিশন নিচ্ছেন আমরা ভাই we are from the না, ground. আমি তা বলছি না, আমি বলছি যে আপনার আলোচনাটাকে আমি যদি স্ট্রেচ করি লজিকটাকে, তখন দাঁড়াচ্ছে যে একটা এক্সট্রিমে হচ্ছে যে কোন রকম ভাবে না থাকলে কি হয়, মানে কোনো Yes, free. সরকার বলে না, কোনো এজেন্সি না, কোনো লাইসেন্সিং, কিচ্ছু নাই। কোনো কিছু, Anarchic. হ্যাঁ, কিন্তু বলো কি হবে? ইকোনমিক্সে আপনারাই বলো জানেন, কি হবে? না আপনারাই জানেন ইকোনমিক্সে যে একটা মার্কেটের ডিস্টরশন কিন্তু প্রপার্টি রাইটস থাকতে হবে। প্রপার্টি রাইটটা কি, Property right nothing to do with economic goods. প্রপার্টি রাইটটা তাহলে আসলো কোথায়? Property rights দিতে হবে। কি And that includes property rights includes আমি মানতাম, আমি আপনার জমিটা এই রুমটা No. না, এখানে গভর্নমেন্ট ইজ কমপ্লিটলি এই দেখেন, নাও ইউ হ্যাভ আর যদি গভর্নমেন্ট যদি নাও থাকে তাও ইট উইল সার্ভাইভ বিকজ প্রপার্টি রাইটস ধরো লাইক আই নো দিস property right now is very weak, okay, but I'm aware of it. So ধরো আমি যদি ভাড়াটে, আমি খুব ভেবেচিন্তে দিব, কিন্তু ওই হালা তো বেরোবে না, আমাকে কোর্টে নিয়ে যাবে। এটা তো আপনি একটা লেভেলে সবাই মার্কেটে সবাই উইল আন্ডারস্ট্যান্ড। তুমি ধরো এই যে গাজীপুরে 2 নম্বর 3 নম্বর 4 নম্বর ডকুমেন্টস, পিপল নো অ্যাবাউট ইট অ্যান্ড দে ডুইং ইট। তো প্রপার্টি রাইটস, গভর্নমেন্ট কি তোমার প্রপার্টি রাইটস দিতে পারছে ওখানে? আমি এইভাবে শুধু বলবো যে আপনি বিকজ ওই রেগুলেটরি মেকানিজমের ভিতরে ইউ আর কমফোর্টেবল, যে আপনি মনে করছেন বা এটুকু মনের বিশ্বাস আছে যে আপনি হয়তো বাই ইউজিং দ্যাট মেকানিজম আপনি কোনোভাবে আপনারটাকে প্রোটেক্ট করতে পারবেন। বাট আই অলসো অ্যাগ্রি যে এটা বললেন, আমি ভাড়াটে চয়েস চুজ করার সময় to safeguard the property rights, which I don't have to normally. এটা এখন ইনক্রিজিং রেটে বেড়ে গেছে। আমার ইন্টারেক্ট I may be wrong, I may be biased, I should be excused. আমার কাছে যেটা বলেছে প্রপার্টি রাইট, ইটস এ ফান্ডামেন্টাল ইস্যু। আমার কাছে মনে হয় বাংলাদেশের প্রপার্টি রাইট হচ্ছে মাইট ইজ রাইট। তাই হয়ে গেছে। দ্যাটস হোয়াট আই ফিল। আমি জানি যদি সেটা হয়ে থাকে, But we are তাহলে আপনি digressing. এটা So you come to the economic issue. No, but you should not be arguing against regulation. What you are now, এখন যে No, জায়গাটা I would like to, we because need you a know, mechanism. Sajjad, America to world civilized, আমাদের first world country, the biggest example. Look how they Most uncivilized না আমাদের perception, you know, statistics বলো, data, GDP, whatnot, industrial growth and size of the economy. Regulators there have been bought off by these billionaires. So ওখানে যদি হয়, আমরা কোন মুখে কেন, why do we choose one that doesn't work? আপনি যেটা, আমি জানি না কে চুজ করছে, কি চুজ করছে সেটাও বুঝি না, এটা তো this is the formula, this is how we operate. তুমি বলবা না। আমি আপনাকে যদি এখন অন্য স্টোরি বলি, country আমি has যদি এখন regulators. অন্য স্টোরি বলি, যে আমার গত মানে মাস ছয়েকের রিডিং থেকে আমার রিয়েলাইজেশন হচ্ছে, আগে মানুষ মুখে বলতো যে কলোনিয়াল লিগ্যাসি ক্যারি করছি, কিন্তু তার অর্থটা কি সেটা আমরা খুব গভীরে যেতাম না, ওই লিপ সার্ভিসিং এর মতো বলে যেতাম, এটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ব্যাপারে বলি। কিন্তু ওই নাগরিকত্বের ইস্যু নিয়ে যখন আমি পড়তে বসলাম, এবং সেটার সাথে ভাষার ইস্যুটা চলে আসে। ভাষার ইস্যুটা কিভাবে আসে দেখছি যে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনে বলা যে তারা যখন যাচ্ছে, সেই কনস্টিটিউশনে হচ্ছে যে প্রত্যেকটা জায়গাতে হিন্দি এবং ইংলিশ থাকার, কিন্তু অনেক জায়গাতে হিন্দি যেতে পারেনি, সুতরাং ইংলিশ রয়ে গেছে। ইংলিশটাকে আস্তে আস্তে সরিয়ে হিন্দির দ্বারা রিপ্লেস করতে হবে। দিস ইজ ইন দ্য কনস্টিটিউশন। সো হোয়াট হ্যাপেন টু বাংলা, হোয়াট হ্যাপেন টু তেলেগু আর মালায়ালাম, আমি জাস্ট বলছি কথাটা। এই যে ডিজাইনটা, এই কনস্টিটিউশনটা কিন্তু ইমপ্লিমেন্টেশনে যখন যাচ্ছে, তখন সাউথে পুশব্যাক হয়ে গেছে, পুশব্যাক বা কনস্টিটিউশন চেঞ্জ হয়নি,
সেই একই কনস্টিটিউশনের আওতায় অ্যালোকেশন অফ রিসোর্সেস ফর এডুকেশন, ইয়া, হিন্দি ভাষাভাষী স্কুল থাকতে। না আমার কোনো অসুবিধা নাই। না, আমি বলছি কথাটা অন্য জায়গাতে। আমি বলছি যে এই জিনিসটা আপনার ওই ব্রিটিশ রুল যেটা পাকিস্তানের ভিতরে থেকেছে, এখন when I look back এবং ভাবি যে জিন্না কেন উর্দু অ্যান্ড উর্দু, এটা আসছিল কোত্থেকে? ইটস নট হিজ আইডিয়া, ইটস দ্য ব্রিটিশ রুলাররাই অর্থাৎ উপনিবেশিক শক্তিগুলো এমন একটা ডিজাইন দিয়ে গেছে আপনার এই সাবকন্টিনেন্টে, সেখান থেকে আপনি বেরোতে পারছেন না। অ্যান্ড যারা আপনার এই সোকল লিগাল, কারণ প্রপার্টি রাইটের কনসেপ্টটা আমি স্ট্রেচ করতে পারি as an individual, আমার বেসিক্যালি অ্যাজ এ সিটিজেন অফ এ কান্ট্রি আমার রাইট গুলো যে ইস্যু অফ প্রপার্টি কনসেপ্টটাকে including right of our Right. own security, হ্যাঁ। physical security, এই জায়গাটাতে যে ভাষার সিকিউরিটি, আমি এখন অন্য your জায়গায় freedom and security. হ্যাঁ your freedom. সবকিছু। কিন্তু ভাষার ব্যাপারটাতে এসে আমরা তো দেখতে পাচ্ছি কি হচ্ছে। So, আপনার অনস্লটটা আসতে থাকছে এই যে দুইটা দেশ পাকিস্তান আর ইন্ডিয়া হলো, তার কনস্টিটিউশনের ভিতরে এই ধরনের ফর্মুলেশন। আপনি মানে বাংলাদেশ ইজ ফরচুনেট, একটা আলাদা স্পেস তৈরি হয়ে বসছে ওই জায়গাটাতে। আমি জাস্ট বলছি যে এই দিকগুলা এত বেশি একটার সাথে একটা জড়িয়ে আছে। I know. But আমার যদি কনস্টিটিউশন লেখা থাকে এক, and this is not implemented, this is not imposed, this is not forced, I'm fine. কিন্তু Let them write whatever they want. বলছিলাম বা বলতে চাচ্ছিলাম, উনি অন্য কথা বললেন। ব্যাপার হয়েছে যে আমাদের এখানে যদি কি বলে এই বিজনেসকে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য, মোটামুটি ভাবে গ্রহণযোগ্য অবস্থা আনতে হয়, যেটা যার সুবিধা আপামর জনসাধারণ পেতে পারে, কম হোক বেশি হোক, পূর্ণ মাত্রায় হলে আংশিক ভাবে হোক, সেই জন্য দুটো জিনিসই দরকার। বলো। সেটা প্রথম কথা হচ্ছে প্রপার্টি রাইট, যেটা উনি বলেছেন। আর একটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট কন্ট্রোল, এটাকে আরো ডিকন্ট্রোল করা দরকার। আরো এই রেগুলেটরি সিস্টেমকে আমি বিশেষ করে এই রেগুলেটরি সিস্টেমের জন্য একটা প্রিভিলেজ ক্লাস আরো সুবিধা নিয়ে আপামর জনসাধারণকে বঞ্চিত করছে। হ্যাঁ, অনেকগুলো কথা ডাক্তার প্রপার্টি রাইটের কথাটা কি করছেন, Yeah. সেটার ব্যাপারে আপনাদের সাজেশন কি? প্রপার্টি রাইটটাকে কিভাবে প্রপার্টি রাইট, Property rights এখানে I think বলো তুমি। না প্রপার্টি রাইট বলে আমার কাছে মনে অলরেডি বলেছি, না, property প্রপার্টি রাইট rights- ইন বাংলাদেশ মাইট ইজ রাইট। না, তাহলে সেটাকে মেনে নিতে না, হবে। কোনোভাবে মেনে নেওয়া যাবে না। কোনোভাবেই। আমি বিল্ডিংটার মালিক আছি, বাইরে কতটা আছে, আমি একটু প্রভাবশালী লোক, আশেপাশের লোক আমার আচ্ছা, আমি সঙ্গে আছে। property rights সেফ। না আশেপাশের লোক আমি আমার প্রবলেম তো আরো এলাবোরেট করতে পারি যে রিয়েল এস্টেটে না, আমি আমি বলছি। কিসে ভুক্তভোগী, না, সেটা আমার আমাকে যে বাড়িটা আছে এটা আমি কতটা বাই লিগ্যাল, বাই চয়েস বা বাই ল আমি কতটা প্রপার্টি রাইটফুল রাইট আছে আমি জানি না, কিন্তু আমি বাইরে আছি, আমার আশেপাশের লোক, কিছু লোকজন আমার পরিচিত আছে, আমার কিছু কি বলে ম্যান পাওয়ার আছে। আমার কাছে মনে হয় আমাদের না। প্রপার্টি রাইট অনেকটা এইরকম। তুমি যে মাইট ইজ রাইট ডিসএগ্রি করি। হ্যাঁ। আমি ডিসএগ্রি করি না, না, সেটা। এইটা তো হতে পারে না। না, কিন্তু এটা এখন এটা কারণ হয়েছে কি জানেন, এটা কেন কারণ হয়েছে, এটা হতো না যদি না এত বিরাট সংখ্যক লোক এইভাবে ডিপ্রাইভ না হতো। না, আচ্ছা আমি একটা কথা বলি, তুমি তো ডিপ্রাইভের কথা, আমি বলছি the only way my property is safe, would be safe when the centralized power is fragmented. এক্স্যাক্টলি। When that power, that is being weakened, my power এটা becomes big. এটা এটা এই লিটারেচারের কনটেক্সটে বলছেন আপনি যে লোকাল গভর্নমেন্ট। No, not even local government. Fragmented Power, কথাটা- ওই জায়গায় থাকে, I am the most powerful. আপনি তো পাওয়ার আমাকে থাকতে হবে, আমার প্রপার্টি আমার পাওয়ার। আর তুমি যদি সেটা তাহলে might is right এ চলে লোকাল, যেতে হবে। না মাইট ইজ, আমি তো অন্য কারো তাহলে পাওয়ার আপনি দিচ্ছি না, বিকজ ইউ উইল ডিফেন্ড ইউর প্রপার্টি অলসো ইকুয়ালি, বিকজ এটা তো তাহলে কালেক্টিভ। কিন্তু আমি যদি লোকাল গভর্নমেন্ট বললাম, আমি লোকাল গভর্নমেন্টে যদি হুমড়া চুমড়া হই, তোমার তো আমি জায়গা দিয়ে নেবো। কোন ফ্র্যাগমেন্টেড টু হোয়াট এক্সটেন্ট আপনি বলছেন? ফ্র্যাগমেন্টেড আমি সেটা বলছি না, আমি নট টু দ্য এক্সটেন্ট, আমি বলছি যত হবে তত তোমার আমার অ্যাজ এ ইন্ডিভিজুয়াল, অ্যাজ এ প্রপার্টি রাইটস আমাদের বাড়বে, বিকজ আমাদের মাইন্ড কে দেখাচ্ছে, দোজ হু আর লিঙ্কড, হু ইজ এ পাওয়ারফুল এলিমেন্ট ইন দ্য সোসাইটি। কিন্তু আপনাদের আমি যুক্তির দিক থেকে করছি যে যদি প্রপার্টি রাইটটা সেন্ট্রাল পাওয়ার বা কোনো রেগুলেটরি যদি না থাকে, তাহলে ওটাকে আপনি বলছেন যে আস্তে আস্তে shift করে। এটা তুমি যেটা বলছো, হ্যাঁ এখানে থানা আছে, পুলিশ, না, আমি থানা পুলিশ বলে না, আমি হি উইল ডিফেন্ড, আমার কোর্ট আছে, আমার মিডিয়া আছে, হ্যাঁ আমার নিজের নেটওয়ার্ক আছে,
আমার নিজের if I have the right to keep arms, I'll keep my arms. কোন বেটা শালা আসুক দেখো, আপনি you know, যেটা so বলছেন- my property is safe. না, আপনি যে কথাটা বলছেন তাহলে ওই উনি যেটা বলছেন সেটাতে চলে যেতে হবে, এবং সেটা যদি মনে করেন যে ওকে সবকিছু হচ্ছে মাইট ইজ রাইট, শেষ। No, ওটার ভিতরে আমার is relative, he is right, I agree with him. Not a group of people exercising might over the rest. মাইট ইজ রাইটটা যখনই আপনি প্রথম প্রেমে No, that is for you as an individual. If I have the might, হ্যাঁ, আমাকে ডিসাইড করতে হবে if the moral order. আমি কি লেনিনের বাসা দখল করে নিচ্ছি because I have 10টা আপনি বাসা? এখন moralist. So this is not right. That is not right. Am I able to defend my property or my friend's property with my 10 Musliman? That is right. আমি 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 শুধু আলোচনার জন্য তো করছি, আমি না, না, আমরা এই আলোচনাই করছি। সলিউশনটা হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট লেভেলেই চলছে, আমি যতটুকু বুঝি। মানে ওই মার্কেটের বাইরে এসে চলে আসলো যে প্রপার্টি রাইটের ব্যাপারে। প্রপার্টি রাইটের ক্ষেত্রে আমি যেটুকু বুঝলাম যে আপনি সেন্ট্রাল পাওয়ার প্রপার্টি রাইটটাকে প্রোটেক্ট করতে পারে না, সেখানে বরং তাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে আমরা দূরে সরে যাচ্ছি। হ্যাঁ, আবার উল্টা দিক থেকে ওকে আবার লিংক করার কোনো লজিক্যাল হবে না। হ্যাঁ, আপনি যখন ফ্র্যাগমেন্টেশনটা টু ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে চলে আসছে, তখন হয়ে দাঁড়াচ্ছে মাইট ইজ রাইট, এবং মাইট ইজ রাইট ইজ ইন্ডিভিজুয়াল। আজকে আমি যদি Individual, I am more powerful. হ্যাঁ, I can- আপনাকে পাওয়ার তো তখন নিজেকে, না, নিজের- there is no নিজের agency power. to give you power, না, নিজের my own power. and that is might is Power. right এ চলে যাচ্ছে। And might is right. You won't insist on that. My might is right to protect as far as my No, but property right. nobody else is there to As far give you or not to give you. nobody else. হ্যাঁ, Nobody else. ঠিক আছে। Because when there is somebody else, there's always a gapla. ঠিক আছে। I lose my আমি right. আমি ওই জগৎ থেকে ধরে নিলাম, এবং তখন ওনার কথাতেই আমি করছি যে আসলে আজকে যদি আমার শক্তি থাকে, আমি আপনার এই জায়গা থেকে সরিয়ে দিয়ে আমি আমারটা দখল করে নেব। তোমার আপনার যদি শক্তি থাকে, তোমার আপনার যদি যদি শক্তি থাকে, থাকে, তুমি আসবা। না আপনি But তুমি যদি এখন রুলিং গভর্নমেন্টের ক্যাডার না না ওই তোমার ওইটা সাথে তো my- আমরা তো অ্যাবস্ট্রাক্টলি চিন্তা করছি যে ওইটা নাই আর নাই, আচ্ছা নাই। নাই, এবং ওনার হঠাৎ করে মনে হলো যে এটা আমার দখল করতে হবে, এবং উনি দখল করতে পারবেন। পারবেন Might is না। right. ও পারবে না। সেটা হচ্ছে আপনি ফার্স্ট থিং যদি আমার বলেন, আমার যে কমিউনিটি আছে, মাই নেবারহুড, now you are getting into, তার মানে কি you have to go beyond the individual to This is a collect. completely my own private initiative and network. না, আমি- How I protect my property সেটাই is তো, mine. absolutely. এটা আমার আপনি তখন দিস ক্যান অনলি জেনারেলাইজ, তুমি যেটা বলছো এটা এটা জেনারেল সিচুয়েশনটা কি দাঁড়াবে, আমি উনি সেটা জেনারেল সিচুয়েশন ব্যাখ্যা দাও। আমার জেনারেল সিচুয়েশন হচ্ছে গভর্নমেন্টের পাওয়ার কমবে, জেনারেল সিচুয়েশন আমরা তো- বিজনেসম্যান হোক, যে হোক, তার রাইটটা আমরা এই মুহূর্তে আমাদের অ্যাবস্ট্রাক্ট ওয়ার্ল্ডে সরকারই নাই, নাই, কোনো agency, কিচ্ছু নাই। এনার্কো ক্যাপিটালিজম এটা হচ্ছে পুরোপুরি ব্যক্তি যে যেখানে যেভাবে পারে সে বাঁচছে। করবে। তো সেখানে প্রপার্টি তৈরি করা, প্রপার্টিকে প্রোটেক্ট করা, আপনি এবং আপনার লজিকটাকে আরেকটু এক্সটেন্ড করলে, আপনি যখন ওনার এগেনস্টে প্রোটেকশনের দিকে যাবেন, তখন ইউ আর ফোর্স টু কলিউট এন্ড একটা গ্রুপের সাথে মিলে আপনি চেষ্টা করবেন। কেন যাবে? তুমি আমাকে এটা ব্যাখ্যা দাও। এটা আপনি কেন বলতে- আমি ওর প্রপার্টির দিকে যাব? আনলেস আই এম ইমোরাল। না, এই জায়গাটাতে যদি আপনি Or if যে I have a কথাটা আগে claim, if I বলছিলেন, have a claim on him, যে না ভাই তোমার এই জায়গাটা আমি একসাথে না, কিনছিলাম। কে কেন যাবে, না, এখানে তো তোমাকে ব্যাখ্যা দাও। ডিফারেন্স থাকলে, আমি যদি মনে করি, আজকে যদি আমার কাছে মনে হয় যে আমার কোনো যোগ্যতার অভাব নাই, কিন্তু মিস্টার নিজাম এই অবস্থাতে এই জায়গাটাতে আছে, এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমার দখল করার একটা যে কোনো ইচ্ছা থাকতেই পারে, হ্যাঁ, এই থাকতেই পারে। আমি মার্ডার করে না, চিন্তাই করে না। হ্যাঁ, রিলেটিভ কনসামশনের যে জিনিসগুলো দিয়ে আমরা করি, অন্যের দ্বারা আমরা ওই মানে আরেকজনের যদি খুব বেশি কিছু এটা আমাকে থাকে, সেফটি, আমার সেফ দেখতে হবে। তখন আপনাকে সেভ করতে হবে, এবং সেটাকে করতে গেলেই তখন হয়ে যাচ্ছে আপনার, যেহেতু ইন দ্য অ্যাবসেন্স অফ এনি অথরিটি, আমরা ধরে নিয়েছি কোনো অথরিটি নাই আর, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, Thank তো you. সেই জায়গাটাতে যে ইউ আর ফলিং ব্যাক অন ইয়োর ওন রিসোর্সেস, অথবা আপনি আরেকটু আরো Or I have a collective resource. Right. কিন্তু I go to my friend, উনি যে বলছেন অথরিটি নাই, or I hire bodyguard. হ্যাঁ, উনি যে বলছেন দ্যাটস নট দ্য রিয়েলিটি, দ্যাটস নট রিয়েলিটি। হ্যাঁ, আমরা অথরিটি শুধু নাই, No, he wants to understand. Suppose the governmental power is minimized and it disappears. And it disappears. বলতে চাচ্ছিলাম এটার থেকে উত্তরণের কি পথ,
এটার থেকে আমরা কিভাবে বেরিয়ে আসতে পারি? একটা মনে হয় আমার কাছে, আই এগ্রি উইথ মাই বিলভেড ফ্রেন্ড, যে আরো সরকারকে সবকিছু হয়তো সরকার নিয়ন্ত্রণহীন করে দিতে পারবে না, কিন্তু আরো ডিকন্ট্রোল করা দরকার অনেক কিছু, আরো নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেওয়া দরকার। আমরা চাই যে তাহলে সেটা 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 সুবিধা। এটার গতকালকে উত্তর দিচ্ছিল আমার মনে হয় জয়, সে বলতে চাচ্ছিল যে কি বলে, ডিজিটাইজেশনের ফলে সরকারের যে নিয়ন্ত্রণগুলো বা সরকারি কর্মকর্তাদের যে নিয়ন্ত্রণ, বটলনেক গুলি দূর হচ্ছে। হ্যাঁ সেটা, there are areas where it's not happening. এটা আমি ওইটার আলোচনায় যেতে চাচ্ছি না, কিন্তু আসলে আমি জানি না। কিন্তু You found the market, প্রথম পয়েন্ট আমি যেটা বলতে চাই যে এক্সট্রিম ফর্মে নো রেগুলেশন, ফ্রি, এটার পরিণতিটা আমি আর্গু করতে চেষ্টা করছিলাম যে এটার পরিণতি টেক্স ইউ ব্যাক ইনটু এগেইন না, another form of তুমি collision. Sajjad, তুমি regulations does not mean there will be no regulation. What I mean, regulations by third party sitting in the ivory tower. That is সেটা what থাকবে না, Yes. এবং রেগুলেশন আমি আর আশরাফ রেগুলেট করে নেবো, ওর প্রপার্টি মাই প্রপার্টি উইল রেগুলেট। আপনি যে প্রশ্নটা বললেন, আমি একটা এক্সাম্পল দিই। এই ডিজিটাল সিস্টেমে কিছুদিন, বছর 2-3 আগে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট চেক করলো যে ঢাকার 4টা থানায় কি বলে পাইপ স্কিম চালু করা হবে, যেখানে জিডিএল করার জন্য ইমেইলে করা যায়, জিডিএল। সেটা আবার থেমে গেল। কিন্তু কিছুদিন পর সেটা থেমে গেল। ইন্টারেস্টিং, কারণ তারা দেখলো, তারা তখন বললো যে কিছু লোক এটা অপব্যবহার করছে, যেখানে জিডি করার কথা না সেখানেও জিডি করছে। আসল কথাই সেটা কিনা আমি জানি না, কিন্তু ফ্যাক্ট ইজ এই সিস্টেমটা কাজ করবে। যেমন আমি আমার ব্যক্তিগত একটা কথা বলি, আমি গ্রামের বাড়িতে এখন আমি অনেক কিছু জায়গা জমি আছে, আমি খান দিতে পারছি না। খান দিতে পারছেন, এই জায়গা জমিগুলি পৈতৃক সূত্রে আমার দাদার নামে ছিল, বাবাদের নামে ছিল। এখন আমরা 22-23 জন মালিক হয়েছি, এইগুলোকে এর মধ্যে এনে তারপরে খাজনাটা একটা কঠিন ব্যাপার। এখন ওই আগে যেমন গেলে পরে টাকা দিলে পরেই খাজনা রসিদ দিয়ে দিত, এখন তো সেটা নাই, অনলাইনে দিত। যেই দিক যায় সেটা কথা বললেন, তা আমি জানি না এগুলো কিভাবে কাজ করবে না। আমি যেটা মানে আমি এই কারণে কথাগুলো তুলছি, বিভিন্ন এরিয়াতে যদি আপনি কাজ করে দেখেন, রিয়েল এস্টেট ইজ ওয়ান, মানে আমাদের এখানে চরম দুর্নীতি, এই জন্য আমি কথাটা তুলছি কেন, যে রুলস গুলো যেভাবে ডিফাইন, ধরেন আপনি চিন্তা করেন এনবিআর এর ট্যাক্স অ্যাসেসমেন্ট, সেখানে আপনার কতদূর পর্যন্ত যেতে পারবেন, এবং এন্ড অফ দ্য ডে ওইখান থেকে তাদের এই ডিপার্টমেন্টের লোকজন আমি চোর আমি শুধু বলছি যে দে ডিসাইড ওয়েদার তাদের যে ডিসিশনটা আমার উপর চাপাই দিবে, না আমি বলছি যে সেটা ঠিক কি বেঠিক কোর্টের পর্যন্ত গড়লেও ওই জায়গাতেও দেখা যাবে যে সেই ডিসিশন পয়সার লাইন না। কিন্তু আমি এখানে বক্তব্য দিতে পারি কিনা জানি না, এখানে এটা যদি ভাইরাল হয় আমি আইনের সম্মুখীন হবো কিনা। তুমি এখন বলো, না খারাপ হলে এডিট করে দেবো। ব্যাপার হয়েছে, আমাকে একজন লয়ার বলেছে, ইনকাম ট্যাক্স লয়ার, তো সরকার যতটা ট্যাক্স পাচ্ছে উৎকোচ গ্রহণটা আছে বেশি হচ্ছে। ভেরি হ্যাপি, আই এম ভেরি হ্যাপি। হ্যাঁ, কিন্তু এগুলো চাইতে আই এম ভেরি হ্যাপি, মানে আই সেভ মাই মানি, why will I pay to the government? এটাই নাকি বাস্তব অবস্থা, এটা তো ভয়ঙ্কর অবস্থা। Something like আমাদের informal smuggling market is bigger than the formal market. অনেকে বলে, I don't know the data. So it's fantastic. People are enjoying the freedom. কমপ্লেন করছেন কেন? Good question. Now Deepa is waiting. না, এখন আমরা we have an ambitious কি বলবো aspiration that economists like you will come to the people's side. I will debate with my beloved friend. We must make the economy right. এটা হচ্ছে তো আমার বক্তব্য হচ্ছে যে এই বিষয়গুলোতে আসলে কিন্তু হেলাফেলা করার ব্যাপার না, কারণ হচ্ছে যে আমরা সামটাইমস উই গেট ক্যারিড অ্যাওয়ে, এবং আমরা যখন কোনো জিনিসের এক্সট্রিমে নেওয়ার তো দরকার নেই, কারণ আমার আলোচনা থেকে যেটা রিয়েলাইজ করি, there is a need for
freeness in the market and there is a need for regulation. Both you will not come to free No, market. because there is nothing called free market. No, that is fine. Absolutely. That is fine. Free market is the natural economic behavior of a Exchange human. হচ্ছে এবং সেই No, এক্সচেঞ্জের economic behavior of a human. That behavior is called a free market. And we live in an exchange economy. You and I can never be independent. We are interdependent. আচ্ছা শুনো, এই যে আমাদের ডক্টর বাহিদ, ওই when he was very active with রেহান সুমান গ্রুপ, কোনটা সিপিডি না সিপিটিরও আগে, আই থিঙ্ক 80s হবে, কারণ আমি আর ফারুক তো তখন যেতাম। তো আমরা স্যার বললাম, স্যার আপনি রেহান সুমানতে কাট মারেন, ইটস টু লেফট, ওয়াই ইউ নো। আমার কাছে মনে হয় এই পারসেপশন অ্যাবাউট লেফট রাইট, আচ্ছা না, তখনকার কথা বলছি, এখন তো গেছে গা, দ্যাট পারসেপশন হ্যাজ চেঞ্জ টু গুড অ্যান্ড ব্যাড। তো তখন, and I think we succeeded. He did come to a center kind of a position. He was distancing from the Rahman Sohan group. জানি না, কারণ উনি তো ওনার আমার জানা মতে আর্লি এইটিজের দিকে নাকি লেট সেভেন্টিজের দিকে পিএইচডি শেষ করে আসলেন, তারপরে মনে হয় সময় ছিলামই না। না, আমরা 80s এর কথা বলছি, 80s আর মেবি আর্লি 90s ও হতে পারে, could be, I don't remember. আমি আর ফারুক মিলে we used to go there. We went to many times. Yes, and আশরাফ তুমি বলো, তুমি কিছু বলো, দেন কিভাবে টাইম কনস্ট্রেইন আছে, যেটা হয়তো কোথাও যেতে হবে, তো কিন্তু কথা হচ্ছে যে আমরা কিছু কিছু বিষয় আলাপ করলাম। ভবিষ্যতে যদি এখন আমি যেটা ফিল করেছি, এখনো করছি, যে আমাদের ইকোনমিকে একটা একটা ইসের মধ্যে আনার জন্য, একটা সিস্টেমের মধ্যে আনার জন্য আরো অনেক কিছু করতে হবে। আমি সাদামাটা ভাবে বুঝি রতন ভাই এবং আশরাফ, এটা হচ্ছে যে মানে আমাদের দেশের এখনকার যেটা পলিটিক্স দিয়ে শুরু করেছিলেন, তারপরে এই আলোচনাতে আই আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর আর্জ টু স্টিক টু দিস MOER slogan, but moving our economy right, the moment you agree যে ইকোনমিটাকে সামনের দিকে ভালো করে নিতে হবে, কিন্তু সেখানে ওই আইডিওলজিক্যাল পজিশনটা, সেটা এট টাইম আমাদের আগে যতটুকু সেলেবল ছিল, এখন কিন্তু ইনক্রিজিংলি দ্য প্রপোনেন্টস যে সকল দেশের থেকে এটা বেশি করে, তারা এত বেশি নেকেড হয়ে পড়েছে যে আসলে এই ফ্রি মার্কেটের যে ইকোনমিক্স এর অ্যাপোলজেটিক অ্যাপ্রোচ টু জাস্টিফাই সাচ থিংস অ্যাজ কম্পিটিটিভ মার্কেট, এটা রিথিঙ্ক করা। তোমরা তো সেটা ঠিক আছে, উনি যেটা বলছেন ইডিওলজিক্যাল সাইড ছাড়াও বাই এন্ড লার্জ ওয়ার্কেবল তো করা যায়। না, আমি এক মিনিট, ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি মার্কেটটাকে তার জন্য কি করা যায়? তুমি তো ইকোনমিস্ট, তোমাদের যে কমিউনিটি আছে ওরা লজ্জা পায় ফ্রি মার্কেট বলতে, because they never believed in this. They always believe in they are the boss and they distribute and allocate and plan. So free market বলে, what is free market? কোন দেশে আছে? So আমাদেরকে এমনি উড়াই দিবে। তো my view is that, but তুমি যে ফ্রিনেস বলছো, এটাতে I am very happy, number one. Number two, তুমি তো আমাদের মতন লেম্যান পাবা না, তোমার অফিসে যে ডিসকাস করবে না, তোমার ডিসকাস করবে আরেকটা পিএইচডি হলো, যে কি ডেটা দাও, কি দাও, ইন্টারপ্রেট করি। সো উই লুক ফরওয়ার্ড টু মিটিং ইউ মোর অফেন, ইউ নো, ইউ আর একাডেমিক ইকোনমিস্ট, এন্ড আমরা উই আর অন দ্য গ্রাউন্ড, অন দ্য গ্রাউন্ড। আপনারা গ্রাউন্ড, না আমরা গ্রাউন্ডে, আমি বলবো যে আপনারা গ্রাউন্ডে যান ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা তো অর্থনীতিবিদ, not a word of reform from these great think tanks. They have think tanks. World Bank, একজন IMF বা হাবি জাবি, কই একটা রিফর্মের ওয়ার্ড শুনি না, সব সময় বলে যাচ্ছে তো ওরকম কিছু, nothing catchy, nothing catchy. তো সাজ্জাদ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তোমার কিন্তু ছুটি চলে গেছে, কোল্ড ইজ গন, ডিসঅ্যাপিয়ার্স। Thank you very much also for meeting you and talking to you. I am having the privilege to talk to you. Yes, it's wonderful to talk to you, definitely. Hopefully we'll be meeting and more. তুমি তো you are very neutral. তুমি তো গভর্নমেন্টের ইকোনমিস্ট না, পার্টিরও ইকোনমিস্ট না, you are a neutral person, you are an academic. No, ওইটা যে অন্য, I don't mean that sense. partisan না, partisan না, হ্যাঁ।
So it's nice talking to you, and আমরা আবার with your consent দেখা হবে। হ্যাঁ বসবো, then we can আর তোমাকে যে ফ্রিনেস যদি স্টিক করো is a big gain for MOER. Okay, thank you. Okay, so now we are done. Making our economy right, or MOER, is all about a natural individual economic sovereignty, which we have surrendered to our governments. This has been a fact worldwide for decades together. MOER understands that a combination of individual freedom, monetary freedom, the free markets, and property rights can propel economic prosperity in every household in all nations. But how do we bring these to reality or correct the condition that we are in? I think it is by discussing on various platforms with the people that we become aware of the economic truths in knowing what serves us best. Is it the government or us, the people? We want you, not some ivory tower bureaucrat or a Nobel laureate, to fix your economy by proclaiming your naturally endowed economic rights. Thank you, and MOER will continue to talk with people as we do now. Thank you.